प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान ख्रीष्ट नमस्कार सहित संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकल आशा आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक हूँ ए सबुरे किछि लाभ ना, ए सबुरे किछि लाभ ना। मुझे शास्त्रांश पढ़ाई चाहे उपदेशक 2 पद तर 1 पदरु 10 पद पर्यंत। उपदेशक 2 1 रु 10। मु अपना मने मने कहली आस मु एबे तुमको आनंद द्वारा परीक्षा करी, ए तू सुख भोग कर आ देख ता मध्य सार। मु हास्य विषय कहली ताहा बातुलता, आनंद विषय कहली ता कौन करे। मु कि रूपे मद्यपान रे शरीर को तुष्ट करी और आकाश तले मनुष्य संतानगणर जावजीवन कौन करवा भल ता जानिबा पर्यंत कि रूपे अज्ञानता अवलंबन कली, या मने मने अनुसंधान कली। ए समय रे ही मोर मन ज्ञान रे मते पथ प्रदर्शन करुथिला। मु अपना निमंते महत महत कार्य कली। मु गृहमान निर्माण कली, मु अनेक द्राक्षा क्षेत्र प्रस्तुत कली, मु अपना निमंते उद्यान उपवन प्रस्तुत कली। तही मध्य सर्वप्रकार फल वृक्ष रोपण कली। मु वृक्षर चारा उत्पादक बनर जलसेचन पाए पुष्करणी मान खलैली। मु दासदासीगण क्रय कली। मोर गृहजात दासगण थिले। आहरी मोर पूर्वे जेरुसलेम समस्त अपेक्षा मोहर गमेशादी फल अधिक थिला। रूपा और सुना पुणी नाना राजार और नाना प्रदेश विशेष विशेष संपत्ति संग्रह कली। मु गायक गायिका और मनुष्य संतानगणर तुष्टकारिणी अनेक उपपत्नी पाइली। ए रूपे मो पूर्वे जेरुसलेम जो माने थिले से अपेक्षा महान और वर्धिष्णु हेली। मुझे मोहर ज्ञान मठार थिला। पुणी मो चक्षु जहाँ बांछा कला ताहा मु निषेध कली नहीं। मु अपना हृदय को कौन सी सुख भोग बारण कली नहीं, कारण मोहर समस्त परिश्रम सकाशु हृदय आनंद कला। पुणी मोहर सकल परिश्रम रु यह मोर अंश थिला। एठी आमे देखू ते राजा सोलोमन से सब कले। ए सब पाइला पर मध्य मनरे गोटे शून्यता। से कहते सब किसी लाभ नहीं। मु ज्ञानी हेली, मु घर बनैली, दासदासी संग्रह कली, पत्नी उपपत्नी ग्रहण कली, मद्यपान कली, वन उपवन तैयारी कली, पुष्परिणी तैयारी कली, नाना प्रकार फल वृक्ष कली, समस्त धनी हेली। ए सब किसी लाभ नहीं। भावी देखु जड़े लोक भावुचे सब किछि। आज समय आम कौन भावुचु जगत ही सब किछि, धन ही सब किछि, चाकरी सब किछि, प्रमोशन सब किछि। आम भावुचु एगुड़ाक आमको बहुत साहाय्य कर। किंतु आम पूर्वर जड़े ज्ञानवान लोक कहते ए सब सार अटे। आम के बुझे मु जाने ना। आम पागल भाया मरीचिका पछर धाइचु। आम भावुचे सब आमको रक्षा कर, सब आमको उपकार कर, कौन सी कम आसब ना। यहाँ आम देखुचे सबुठार ज्ञानी राजा
ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜା। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ନଥିଲେ। ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା, ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ନେଇ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ବେଶୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସବୁ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ତା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି? ଆମେ କରିନାହୁଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା କହୁଛି। 12 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଏଟା ଧୂଳି, ଏ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ 13-14 ପଦରେ? ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। এটা କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏସବୁରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମୋର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି, ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି, ସେମାନଙ୍କ ପରି ପାଗଳ ହେଇକି ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେଇ କାଙ୍ଗାଳି ହେଇକି ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତୃପ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାବ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅତୃପ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ କାଢି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏସବୁରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଲାଭ ଅଛି ତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁରସ୍କାର ଆଗକୁ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଦେବେ ସେଟା। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ସବୁରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କାଙ୍ଗାଳି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଯେଉଁ ସବୁରେ ମୋର ଲାଭ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସାର ବିଷୟ, ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।